عموماً مساک مساک جمہوریت کے اوپر بات ہوتی رہی۔ اس وقت جو ہمارے ملک کی معیشت کی جو صورتحال ہے اس کے اندر معیشت کے اوپر ہمیں کام کرنا ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشی چیلنجز بہت زیادہ ہیں، بے شمار ہیں۔ ہمارے ڈالر کی اڑتی ہوئی پرواز، روپے کی گرتی ہوئی قدر، پیٹرولیم مصنوعات کا آسمان سے چھونا، بجلی کے نرخ، گیس کے نرخ جو آج بھی آسمانوں پر ہے، کہ اس پوری ریجن کے اندر پاکستان کا جو معقب ہے سب سے زیادہ ہے۔ صنعتی پیداواری لاگت ہماری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ صنعتی شعبے زندگی کے اندر ان تمام چیزوں کا براہ راست اثر، میں نہیں سمجھتا کہ آنے والے دنوں میں صنعتیں وائبل ہوں گی۔ اب اس حکومت سے ہم بڑے پر امید ہیں تمام چیزوں پر قابو پائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالحنان چودھری، BNN ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک سے۔ 8 فروری کے عام انتخابات کے بعد پاکستان میں منتخب جمہوری حکومت مارچ وجود میں آ چکی ہے۔ گزشتہ روز نو منتخب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان میاں محمد شہباز شریف اپنے منصب کا حلف اٹھا چکے ہیں اور وفاقی کابینہ کی تشکیل کا عمل جاری ہے۔ نو منتخب حکومت کی اولین ترجیح پاکستان کو معاشی، سماجی، سیاسی بحرانوں سے نکالنا ہے اور ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ مسلم لیگ نون کا انتخابی منشور بھی یہی تھا۔ آج ہم موجود ہیں نائب صدر لاہور چیمبر آف کامرس عدنان خالد بٹ صاحب کے ساتھ ان کے آفس میں۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان میں مارچ وجود میں آنے والی اس نئی حکومت کے بارے میں، ان کی معاشی پالیسیز کے حوالے سے وہ کس قسم کی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ سر، بے حد شکریہ آپ نے وقت دیا۔ پاکستان میں نئی حکومت مارچ وجود میں آ گئی ہے۔ میاں محمد شہباز شریف صاحب جو کہ سابق صدر لاہور چیمبر آف کامرس بھی ہیں، وہ دوسری بار وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان بن گئے ہیں۔ سماجی بحرانوں پر نو منتخب حکومت قابو پا لے گی؟ یہ سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ عرض یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں عموماً مساک جمہوریت کے اوپر بات ہوتی رہی۔ اس وقت جو ہمارے ملک کی معیشت کی جو صورتحال ہے اس کے اندر معیشت کے اوپر ہمیں کام کرنا ہوگا۔ نئی حکومت آئی ہے، اس کے منتخب وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب ہیں اور ان کی انٹائر ٹیم ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشی چیلنجز بہت زیادہ ہیں، بے شمار ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں جب ہم پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ کر پائے، اس کی وجہ سے ہمارے ڈالر کی اڑتی ہوئی پرواز، روپے کی گرتی ہوئی قدر، پیٹرولیم مصنوعات کا آسمان سے چھونا، بجلی کے نرخ، گیس کے نرخ جو آج بھی آسمانوں پر ہے، اس کے ساتھ سب سے جو بڑا ہے وہ ہمارا مارک اپ ہے، کہ اس پوری ریجن کے اندر پاکستان کا جو مارک اپ ہے سب سے زیادہ ہے۔ کسی ملک کی صنعتی ترقی کے لیے ہمیں سب سے زیادہ جو بنیادی چیزیں چاہیے وہ بجلی اور گیس اور مارک اپ کے نرخ کو کم کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی حالیہ دنوں کے اندر ہی نیپرا نے 7 روپے پھر ریٹ بڑھا دیے فیول ایڈجسٹمنٹ اور کے مد میں۔ اب معاملات کیا ہے؟ معاملات یہ ہے کہ جس طرح ہم صنعتی پیداواری لاگت ہماری بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہم ریجنل جو وار ہے ہماری، جو ایکسپورٹ کے حوالے سے کاسٹ وار ہے ہماری، ہم اس سے سب سے زیادہ ہائی ہو چکے۔ ٹیکسٹائل سیکٹر آپ دیکھ لیں، آپ نیٹ ویئر ٹیکسٹائل دیکھ لیں، آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ انجینئرنگ سیکٹر دیکھ لیں، فارما کو دیکھ لیں۔ ہر صنعتی شعبے زندگی کے اندر ان تمام چیزوں کا براہ راست اثر ہے، اور جس تیزی سے یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ آنے والے دنوں میں صنعتیں وائبل ہوں گی۔ اب اس حکومت سے ہم بڑے پر امید ہیں کہ یہ تمام چیزوں پر قابو پائے گی، روپے کی قدر کو بہتر کرے گی، پیٹرولی اور بجلی کے نرخ، گیس کے نرخ کو کم کرے گی، اور سب سے بڑا مارک اپ کم کرے گی۔ آپ دیکھیں کہ حالیہ دنوں میں پھر امپورٹ کی جو ہماری سٹرکچر ہے اس کے LC کے اوپر پر پھر ہمارے آج کل پرابلم آ رہی ہے۔ لاہور چیمبر آف کامرس میں جو پریمیئر چیمبر آف کامرس ہے پاکستان کا، یہاں روزانہ ممبرس آتے ہیں کہ LC پرابلم آ رہی ہے، LC نہیں کھل رہی۔ جس ملک کی صنعتی پہیے میں جو سپلائی چین کا سب سے بڑا اہم رول ہے، اگر LC بر وقت نہیں کھلے گی، بر وقت مال نہیں آئے گا، بر وقت مال کی ترسیل نہیں ہو پائے گی، تو مجھے بتائیں کہ وہ کاروبار کیسے چلے گا۔ ہمارے ہاں صنعتی ترسیل کے لیے ہمیں LCs کا بر وقت کھلنا
बर वक्त पोर्ट पर आना और बर वक्त उसको मार्केट में आना। इस वक्त माल मार्केट्स में जहाँ कीमतें भी ज़्यादा हैं और माल का भी इम्पोर्ट का भी फुकदान है। हमें सनती यूनिट्स के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है उसका भी फुकदान है, जिससे मन माने रेट मार्केट में जो अल्टरनेट आखिर में सनती पैदावारी लागत बढ़ने के असबाब बनते हैं। तीसरी सबसे जो बड़ी अहम बात है वो हमें ये क्या करना है कि हमें इस खित्ते के अंदर यानी पाकिस्तान की जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है, हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का नारा तो दे दिया कि पाकिस्तान में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो, पर क्या बेस्ट लेवलिंग प्लेइंग दिया उन्हें? आपने उनके लिए क्या किया? तो मैं गवर्नमेंट से मुतालबा करता हूँ कि इमीडिएटली तमाम चीज़ों को क्रॉस द बोर्ड पर से पुश्त रखे, 5 साला मईशत का एक प्लान मैप दे, वो बिल्कुल उसको पस पुश किसी चीज़ से कि जनाब ये इसको क्या असरात है, हमारी सियासी साख ख़राब होगी, नहीं। इस वक्त पाकिस्तान की मईशत की बका की जंग है और हमें अब उस ट्रैक पे जाना होगा जहाँ हमें सख्त फैसले लेने होंगे। इसी तरह हमें तमाम जितने भी पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं और जो लोग टैक्स रजीम में अभी तक शामिल नहीं हुए, टैक्स रजीम में नहीं आए, मैं FBI से मुतालबा करता हूँ कि उनके गिर्द दायरा तंग करें ताकि टैक्स बेस्ड सिस्टम बढ़े। टैक्स बेस्ड सिस्टम बढ़ने से ही हम मईशत को संभाला दे सकते हैं। बट साहब, आपने अभी ये जो बातें की हैं ये मिसाक मईशत के साथ जुड़ी हुई हैं, हुकूमती फ़ैसलों के साथ इनका ताल्लुक़ है। पाकिस्तान में लिटरेसी रेट इतना नहीं है, यानी हम बहुत ज़्यादा कोई डॉक्टर इंजीनियर्स या कोई बड़े वो हम प्रोड्यूस नहीं करते। हमारी जो प्रोडक्शन है वो ज़रा लो लेवल पर है, हमारे कम तालीम याफ्ता लोग हैं, महदूद वसाइल हैं, तालीमी अदारों का मेयार भी उस तरह नहीं है। हम अगर इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान को अगर कोई ज़र मुबादला बाहर से अंदर आ सकता है तो उस हवाले से हम किस किस्म का मटीरियल पाकिस्तान से तैयार होकर बाहर आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये जो हमारा फॉरेन रेमिटेंस है ना, ये एक वाहिद रास्ता है कि पाकिस्तान में इस टाइम कम से कम 1 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी ऑल ओवर दी वर्ल्ड है। अब हमारे यहाँ जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, टेक्निकल वोकेशनल इंस्टीट्यूशन है, मैं उनसे कहता हूँ 3 साल कोर्स को ख़त्म कर दिया जाए, उन्हें मिनिमाइज़ करके कम से कम 6 माह में लाया जाए, ताकि वो एक लड़का यहाँ से जिस कंट्री जाता है, वो ड्राइवर है, वो प्लम्बर है, वो कुक है, वो इलेक्ट्रिशियन है, जो जितने भी ऐसे लोग हैं इनको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाए। देखें, यहाँ से जो बंदा पाकिस्तान से जाता है विदाउट सर्टिफिकेट, वो 800 दरम, 1000 दरम के ऊपर, 1200 दरम के ऊपर नौकरी लगता है। जैसे इसको सर्टिफिकेशन मिल जाती है, जब वो सर्टिफाइड इंजीनियर बन जाता है, सर्टिफाइड SOP उसको मिल जाते हैं, अब उसकी सैलरी 1800, 2000, 2200 हो जाती है। इसी तरह हमें क्या चाहिए कि यूरोप में जिस कंट्री के अंदर, साथ साथ यूरोप के अंदर भी हमें देखना पड़ेगा। हमें दुनिया के दूसरे ममालिक, मगरबी ममालिकों में भी अपने ट्रेन सर्टिफाइड लड़कों को यहाँ से एक्सपोर्ट करना होगा, HR को भेजना होगा, ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मुबादला पाकिस्तान में आ सके। ये भी एक शॉर्ट टर्म रास्ता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट को चाहिए जितने भी हमारे फॉरेनर्स पाकिस्तान, ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर हैं, उन्हें यहाँ कोई स्कीम दें, उन्हें वहाँ यहाँ कोई ऐसी उनको मुहैया करें फैसिलिटेशन कि वो पाकिस्तान में यहाँ इन्वेस्टमेंट भी करें, बैंक चैनल से उसको पाकिस्तान में पैसे भी भेजा जाए। और आखिर में मैं ये बात करता हूँ कि हुंडी के जो और हवाले के जो लोग काम कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ दायरा तंग किया जाए, ताकि हमारा जो नेशनल चेक है वो उसके तरीके आ जाए। और एक बात और भी करना चाहता हूँ कि हालिया दिनों में जिस तरह डॉलर फिर सिर उठा रहा है, बिजली के नर्क फिर सिर उठा रहे हैं, गैस के नर्क फिर सिर उठा रहे हैं, और नेपरा हर महीने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में रेट बढ़ाता चली जा रही है। सनती पैदावारी लागत जिस तरह बढ़ रही है, तो मैं अगर इस पर गवर्नमेंट ने सख्त इकदाम ना किए और इसे बैठ के रिव्यू ना किया तो सनती पहिया चलना नामुमकिन हो जाएगा। नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अदनान खालिद भट्ट साहब ने नई मुंतखब होने वाली हुकूमत से कुछ चंद तजावीज़ अपने तजर्बे और बसीरत की बुनियाद पर पेश की, और उनका ये मुतालबा है कि अक्रॉस द बोर्ड तमाम अदारे पाकिस्तान की सालमियत, तरक्की, खुशहाली, सलामती के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करें, ताकि पाकिस्तान में खुशहाली का सवेरा तुलू हो सके। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात अल्लाह ने के बाद।